गुणाभिरामं सम्प्राप्य सर्वतपीरवरैकमेताचूडामणिं सौरभिहपतिर्निधार्या सर्वाङ्गये प्रणतमस्य प्रकारः रामोऽपि नान्यदनुदातु ममस्य योग्यामत्यन्तभक्तिभरितविलक्ष्य किञ्चित् स्वात्मप्रदानमधिकं पवनात्मयस्य कुर्वन्नश्रितं परमाभितुष्टः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव। यां सदा सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च सायं प्रातः संध्यां मां संध्याभिरक्षितु। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रामं सुरेश्वरं गण्यगुणाभिरामं सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेत चूडामणिं पवनजः पदयो निधार्य सर्वाङ्गै प्रणतमस्य चकार भक्त्या रामोऽपि नान्यदनुदातु ममस्य योग्यामत्यन्तभक्तिभरितविलक्ष्य किञ्चित् स्वात्मप्रदानमधिकं पवनात्मजस्य कुर्वन् समाष्टदं परमाभितुष्टः। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवग्नम् अमरासुरसिद्धवन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ग्रन्थम् उदीरयेत्। नमोऽस्तु तात्विका देवा विष्णुभक्तिपरायणा धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षर आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवा यावनिमगा नमस्वामिन् राम प्रियतम हनुमन् गुरुगुण। नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन्मध्वप्रदिशु सुदर्शनो जय जय। कपि गणक धुरीण्य कार्मुकन्यस्तबाणः क्षपित दिति च सैन्यो क्षत्रियेष्वग्रगण्यः जलधि रचित सेतु जानकी तोष हेतुः पथि पथि गुणसान्द्रा पातु मां रामचन्द्र। नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवा यावनिमगा नमस्वामिन् राम प्रियतम हनुमन् गुरुगुण। नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन्मध्वप्रदिशु सुदर्शनो जय जय। अपादमूलि पर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथा। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौ घाकरानहं वादिराज गुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वाधिद्वान्दरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यंत दयाळवे। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्द शयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रयेत्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। परम पूज्य ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಡಿಗಾವರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನ ಸುಮಾರು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಿತೆ, ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 7 ಕಾಂಡಗಳು, ಆ 7 ಕಾಂಡವು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಾವು ಈ 7 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅದು ಏನು ಅವತಾರ ಆಯಿತು ಭಗವಂತನದು, ಆ ಒಂದು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ, ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ, ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಂಥ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಬುಕ್ಕಿನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡವರ ರಾಮಾಯಣದ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸಮಕಾಲೀನವರು.
ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಪೋಯೆಟ್ ಅವರು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನಕಾರರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಮರೆತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ, ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಲಹಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಾಯಿತು, ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾರಣವೇ ವಿಹರಂತ ಮಹೀಯಾಂ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಗುರು ಮಮ ಅಂತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಆದಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಶತಮಾನಗಳಾಯಿತು ಆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕವೇ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಿಗೋದೇ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಬರೆದಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸುಮಾರು 7 ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ರಾಮನವರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ರಾಮದೇವರ ಚಿಂತನೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಚಿಂತನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ 7 ಕಾಂಡಗಳು, ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೋರಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿಕರಾದರೂ ಆಗ್ರಿ ನಾಸ್ತಿಕರಾದರೂ ಆಗ್ರಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋದು ಬಹಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೇ ಇರಬಹುದು, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಏನೇ ಇರಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ರಾಮಾಯಣದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮದೇವರು ಮತ್ತೆ ರಾಮಭಂಟನಾದ ಪ್ರಾಣತತ್ವ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತೇನೆ. ರಾಮಾಯಣ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅನೇಕ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳಿದು. ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ 18 ಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು 7ನೇ ಅವತಾರ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 2 ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವುದೇನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತಾ ಅಂತ ಜನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಥಾಟ್. ಹೊಟ್ಟೆಗಂತೂ ಆಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆದರೆ ತಲೆಗೊಂದು ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅವು ಯಾವುದೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆದರೂ ಗ್ರಂಥ ಓದಿ. ಅದು ನೀವು
ಯು ರೀಡ್ ದ ಗ್ರಂಥಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಾವೆಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾದಂಬರಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀವಿ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅವಲೋಕನ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಯ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಾಸ್. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗಾಯ್ತು, ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗಂದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾರಕ ಅಕ್ಷಂತೆ ಹಚ್ಚೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂತು ಬಿಡೋದು. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೈದು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿನೇ. ಇದೊಂದು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಡಿತವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅವಲೋಕನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಟಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಾಸ್? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದುಂಟು, ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೊಸತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನಕಾರರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಿತೃಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಿರುಚಬಹುದು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿರುಚಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸೀತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅವು ಯಾವುದೂ ನಾವು ತಿರುಚಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಅನಂತ ಇದರಿಂದ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ignorance has not only become the qualification, but it is a kind of pseudo intellectualism ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಛಾಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರವಚನ ಬರೀ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ಆಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಾಹುಲ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ರಾಮಾಯಣದ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣದ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಇದೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾವ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ, ಆಂಟಾಲಜಿ ಅವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದು ಒಂದು ತರದ ಗ್ರಂಥದ ಇದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಭಾಗವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪದ್ಯ ಭಾಗವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಜನರು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನವರಸ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಇಟ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನಾಟ್ ಕಾವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ ಮೇನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ, ಅದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಅಭಿಮುಖ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಭಜನೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದ ವೇದ್ಯ ಪರೋಪುಂಸ ಜಾತ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ವೇದ ಪ್ರಾಚೇಸತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನಃ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಭಗವಂತ ರಾಮನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೇದವಾಣಿ ರಾಮಾಯಣ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನಾರಾಯಣ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಮನಾದ, ಹಾಗೆ ವೇದವೂ ರಾಮಾಯಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ವೇದದ ಸಾರವೇ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಕಾವ್ಯದ ಮುಖದಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನಕಾರರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸರುಗಳು ಬರೆದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮೊದಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅವತಾರ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಮನ ಅವತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವತಾರ ಅಂತ ಭಾಗವತವೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ. ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇದನ್ನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದುಂಟು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವರು ಮೂಲ ಪುರುಷರು, ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, 18 ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಿತಾಮಹ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. ಪ್ರಾಯಃ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸಾವತಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ, ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೇ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತು ನೀರಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗಲೀಜು ವಾಸನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಸತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಪಿ. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಓದಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತನಿರ್ಲಿ, ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಿತಾಮಹರಾದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ 7ನೇ ಅವತಾರ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ 8ನೇ ಅವತಾರ.
ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ 7 ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮಾಯಣ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಕತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬೇಡರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ಆಗ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಗೋತಾರೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ. ಇದು ಕಥೆಯಾಗೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ಆಗ ಅದರ ಪಾಪ ನೀನು ತಗೋತೀಯ ಅಂತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಹೆಂಡತಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಒಂದು ಥರ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾರದರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಜರ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಟೆ ಆಡೋ ವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಕೇವಲ ಭಗವತ್ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನಾನು ತೊಡಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ, ನಾನು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಕೂತಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಬೇಕು ದೇವರ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಗ ನಾರದರು ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅದು ರಾಮ ಶಬ್ದ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದವರಿಗೆ ರಾಮ ಶಬ್ದವೇ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಕಥೆ ಇದು. ಆಗ ನಾರದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವರು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪಾಪ ನಾರದರು, ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದವರಿಗೆ ರಾಮ ಶಬ್ದ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಎದುರುಗಡೆ ಮರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮರಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಮರ 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 ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಗು, ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾರದರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಈ ಕಥೆನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬೇಡರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಇದು ಅರ್ವಾಚೀನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ಬರೆದವರು, ಕನ್ನಡದ ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಕಥೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ರಾಮಶಬ್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾರದರು ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹರಿಕಥೆ, ಕನ್ನಡದ ಹರಿಕಥೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದಂತ ಕಥೆ ಇದೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗವೇ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರು ಬೇಡರವ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಚೇತಸ ಮುನಿ ವೃಷಃ ಅಂತ. ಪ್ರಾಚೇತಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರುಣನ ಮಗ, ವರುಣ ಪುತ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬೇಡರಲ್ಲ, ಅವರು ಋಷಿಗಳು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸರಿಯೂ ನದಿ ತಟದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸರಿಯೂ ನದಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ಪಕ್ಷಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರದ್ದು ಏನು ಅನುರಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಲ್ಲಾಪ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಏನು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಮದ ಕಡೆ ಸೆಳೆತ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಸೆಳೆತ ಬಂತು. ಇದೇ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಕಾಮವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ನೆನಪಾದ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಹೇಗಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಅದು ಏನು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ! ಅವರಿಗೇನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಅವರು ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಆ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಗೆ. ಆ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಲಿ 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 ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ, ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಮನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬೇಡನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕದ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡನಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಇತ್ತು ಗಂಡು ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಇರಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನೇ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯವೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯಾನೇ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಆಗ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜರು ಕೂಡ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅದು ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗಂಡು ಯಾವುದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವಳು, ಅವಳು ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೊಡಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಇಲ್ಲ, ಬೇಟೆ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಆಡೋದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ, ಅದು ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂವೇದನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ಅಂತ ಮತಾಂಧರು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸೊಂಟ ಮುರಿ, ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡು, ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂವೇದನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ನೋವು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೋರಾಗಿ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೇ ಕೋಪ.
ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಗರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ. ದುಃಖ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಕೋಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕೋಪ. ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಬೇಡನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಯ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ಈ ಬೇಡನ ಕಥೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಡರಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಗುಮಾನಿ. ಆದರೆ ಆ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬೇಡ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೇದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬೇಡರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಶೋಕವೇ ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದ ರಾಮಾಯಣ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ಶುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಮಾಯಣ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಬರೀಲಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿ, ಏನೇ ಬರೀಲಿ, ಆ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಶಾಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾ ನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಅಗಮ ಶಾಶ್ವತೀ ಸಮಹ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಂದ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಕು? ಅವನ ವೃತ್ತಿಯೇ ಬೇಡರ ವೃತ್ತಿ. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಯೇ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ಯೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತಂತೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾ ನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಅಗಮ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಹ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಬೇಡ. ನೀನು ಬೇಡರವನು ಏನಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಶಾಪ, ನೀನು ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವೇದನ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಬಹಳ ದಿನ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಶಾಪ ಅದು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶಪಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರಾಮಾಯಣದ್ದು. ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವು ಆಗಬಾರದು. ಧರ್ಮರಾಜ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಾಗ ಎಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ವಿದುರ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷಷ್ಟು ಜನರು, ಲಕ್ಷಾನಗಟ್ಲೆ ಜನರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆವು, ಅವರ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೂಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ವ್ಯಾಸರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರು ಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನಃ ಅದು ಕಾಮಮೋಹಿತ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಅದು ಶಾಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಪವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು.
ಅಲ್ಲಿ ಮಾ ನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಗಮಸ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಶಾಪ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ? ಮಾ ನಿಷಾದ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಮ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಲೋಪ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗಮಸ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮ ಆಗಬೇಕದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಪ ಆಗಬೇಕು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಪ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸೂತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದು ಅವರ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ರಾಮಾಯಣ. ಅವರೇನು ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂತದು ಈ ರಾಮಾಯಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಮಾ ನಿಷಾಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಮಾ ನಿಷಾಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತು, ವಾಚೋ ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿಷಾಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೇಡರವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಷಾಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ನಿಷಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾ ನಿಷಾಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಅಗಮಸ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು, ನಿನ್ನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅನೇಕ 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 ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಹೊರಬರಲಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಮಾ ನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಅಗಮಸಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮ ಅಂತ ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು. ಇದು ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಇತ್ತದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಯತ್ ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನಾದೇಕಮವಧಿ ಕಾಮಮೋಹಿತಾಂ ಅಂತ ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾ ನಿಷಾದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ, ಕಾಡು ಕೋಳಿಯ ತರದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ಒಂದು ತರದ ಪ್ರಾಣಿ, ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೌಂಚ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೌಂಚ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾ ನಿಷಾದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಭಗವಂತ, ಅವನು ಕೂಡ ಮಾನಿಷಾಧನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾರಾಯಣನ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನಾದೇಕಮವಧಿ ಕಾಮಮೋಹಿತ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕ್ರೌಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೌಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೌಂಚ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೌಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಅವು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೌಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟಿಲ ಸ್ವಭಾವದವನು ಅಂತ, ಕ್ರುಕೆಡ್ ಆರ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ರಾವಣನ ವಧೆ. ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ ಮಂಡೋದರಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ರಾವಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿ ಕ್ರೌಂಚ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಂಡೋದರಿ ಕ್ರೌಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾರು ಅವಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯಳಾದಂತಹ ಒಬ್ಬಳ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು ಮಂಡೋದರಿ. ನಾವು ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಹಲ್ಯ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರಿ ತಥಾ ಪಂಚಕಂ ನಾಮ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಇದನ್ನು ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕನ್ಯೆಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಂಚಕಂ ನಾಮ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ, ಎಲ್ಲರದು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಹಲ್ಯ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರಿ ಎಲ್ಲ 5 ಜನರದು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲ. ಅದು ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಓದಬೇಡಿ. ಪಂಚಕಂ ನಾಮ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ. ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಪಾತಕ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕನ್ಯೆಯರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಂಡೋದರಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾರಿ ಮಹಿಳೆ, ಎಂತಹ ಅವಳ ಪಾಪ ದುರ್ದೈವ ನೋಡಿ ಆ ಮಂಡೋದರಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕ. ಈ ರಾವಣ ಎಂಥವನಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರೀ ಹೆಣ್ಣು ಮರಳು ಮನುಷ್ಯ. ಅವನದು ಒಂದು
ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ರಾವಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾವಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ, ದೇವೇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾಳಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾವಣನ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅದು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾವಣ ಮೂರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಂದರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಮದುವೆ ಆದವರು, ಮದುವೆ ಆಗದವರು, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮರಳ ರಾವಣ. ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನೀವು ಬೇಡರವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾವಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ರಾವಣನ ಒಂದು ನೀಚತನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ. ರಾವಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ದ, ರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿದ್ದ, ರಾವಣನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾಮಾಯಣ ಓದಬಾರದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಇರಲಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ರಾವಣ, ಇಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮರಳ ರಾವಣನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗಳ ಆಡದೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಅವಳು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವಭಾವ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವನಿಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದವರು ಆಗದೇ ಇರೋರು ರಾವಣನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮರಳ ಗಂಡನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಅವಳು ಸಂಸಾರದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಹೋದ್ಲು. ಮಂಡೋದರಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರತ್ತೆ. ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವಳು ಮಹಾರಾಣಿ ಲಂಕೆಗೆ. ಆಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಮಂಡೋದರಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂಜನೇಯನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಅವತ್ತೇ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಳು ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಡಿ ಅವಳು ಮಂಡೋದರಿ. ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮರಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ರಾವಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಉಪದೇಶವೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಇಫ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ರೈಟ್. 1998 ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಆರ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಮಿಳರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ರಾವಣ ಅಂತ, ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಆರ್ಯರು, ರಾವಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಅಂತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ರಾವಣನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಏನಂತ ಮಂಡೋದರಿ ಹೆಸರಿಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಾವಣನ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಅನೇಕ. ಅದೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾಯಃ ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವರವರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಯೋಚನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ರಾವಣನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದೇನೋ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇದು ಮಂಡೋದರಿ ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವಳು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣಿ. ಮುಂದೆ ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಅದು ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನ, ಕಾಮಮೋಹಿತ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಂಚ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕ್ರೌಂಚ ಗಂಡ ಪಕ್ಷಿ ರಾವಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಕಾಮಮೋಹಿತ, ರಾವಣನೂ ಕೂಡ ಕಾಮಮೋಹಿತನಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತಿತು. ಇದು ಒಂದು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನಾಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ರಾಮ ಏನು ಆ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ, ಅಂತಹ ರಾಮನ ಕೀರ್ತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತರು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಚತುರ್ಮುಖನ ಆದೇಶ ಆಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಚತುರ್ಮುಖನ ಆದೇಶ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚತುರ್ಮುಖನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನವನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚುರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬಂಡಂಟ್, ಆಂಪಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಗಳಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇದದಲ್ಲಿ 8 ಅಕ್ಷರ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಛಂದಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನೋಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವೇದಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಈ ವೇದಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಕೌಂಟಿಂಗ್ 1 ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಕ್ಷರಗಳು 4 ಪಾದವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ 8 ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ 32 ಆಯ್ತು. 8 × 4 = 32. ರಾಮಾಯಣ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾ ನಿಷಾದ ಅಂತ ಏನದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಉದ್ಗಾರ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠುಪ ಛಂದದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂತ ಚತುರ್ಮುಖನ ಆದೇಶ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೀಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅದು 24 ಅಕ್ಷರಗಳು, 3 ಪಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಫೋನೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ 8 ಅಕ್ಷರಗಳು, 6 ಪಾದಗಳು, 8 × 6 = 48. ಹೀಗೆ ಫೋನೋಟಿಕ್ಸ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ರಾಮಾಯಣ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಚತುರ್ಮುಖ ಆದೇಶ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಅವನ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ, ಅವನ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಅವನ ಒಂದು ಗುಣಗಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡು, ರಾಮಾಯಣ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಆದೇಶ ಆಗತ್ತೆ. ಆದೇಶ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರದರ ಘಟನೆ. ನಾರದರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಮಹಾನ್ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಕಾರಕರವರು, ಒಂದು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನೋ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಗತ್ತೇ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೂತಾಗ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಬಂದು, ಏನು ವ್ಯಾಸರೇ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂತಾಗ, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತೆ ವೇದೇ ರಾಮಾಯಣೇ ಚೈವ ಪುರಾಣೇ ಭಾರತೆ ತಥಾ ಆದೌ ವಂತೆ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಚ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವತ್ರ ಜೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾರದರು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾರದರು ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವರು, ಮತ್ತೆ
ಅವರ ಜನನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದರ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋನ್ನಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತ ಲೋಕೆ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್. ಯಾರಿಗೆ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂತವರನ್ನು ಅವರ ಕುರಿತು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ. ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾದ ಮಾತಿದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಯಾರತ್ರ ಈ ಗುಣಗಳ ನಿಧಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಕಡಲು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, 99.9 ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಖನಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವೀರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗುಣ ಇತ್ತು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡು, ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ನಾರದರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ನನಗೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸಮಕಾಲೀನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಯ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ರಾವಣನ ವಧೆ, ರಾಮನಿಂದ ರಾವಣ ವಧೆ ಆದದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಚತುರ್ಮುಖನು ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ನಾರದರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಅನುಸಂಧಾನ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದಶರಥ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ 3 ಜನ ಹೆಂಡಂದಿರು, ಅವರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಅವ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಜನನ ಹೇಗಾಯಿತು, ಜನನ ಕ್ರಮ ಹೇಗಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಭರತ ದೊಡ್ಡವನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊಡ್ಡವನೋ ಅಂತ. ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ರಾಮಾಯಣ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಣತತ್ವದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಕರ್ತಾ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಚಾಖಿಲ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ. ತದ್ಭಕ್ತಿ ತತ್ಫಲಂ ತತ್ಮಖ್ಯಃ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಕರ್ಮನ್ಯಾಸೋ ಹರಾದೇವ ವಿಷ್ಣು ತೃಪ್ತಿಕರ ಸದಾ. ಯತ್ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಂ. ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತಯೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸುಹೃತ್. ಕೂಜಂತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರ. ಆರೋಗ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂತು ಮಾನಿಷಾದ